Yes. Very good afternoon, class. How are you all? As you all know, I am Mohammed Sivan. Today we are going to discuss about health and hygiene. Health as well as hygiene. ಆರೋಗ್ಯವೇ ಏನೋ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ. ಕನ್ನಡ ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತಲ್ವಾ? You understand Kannada? Okay, fine. Every vehicle, who all have two-wheeler with you all? Two-wheeler in your house. ಮನೆಯಲ್ಲಿದೆಯಾ ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ personal? Yes. No. There are certain parts, okay. There is a tire. The tire is used to good ಅಂತವ್ರೆ ಯಾರು ಮೂವ್ ಆಗಲಿ. Tire is used to move on the road. Brake ಇದೆ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಅದು? Stop. Accelerator ಇದೆ ಯಾವುದಕ್ಕೆ? ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಟ್ಯಾಂಕಿ ಇದೆ ಯಾವುದಕ್ಕೆ? ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಹಾಕಬೇಕಲ್ವಾ ಅದಕ್ಕೆ? ಅದೇ ತರ we are a machine. Okay, so we all have different organs in our body. That is skeleton system, mule, then muscles, muscular system, circulatory system, blood pass agate, movement agಬೇಕಲ್ಲ blood. Then we have respiratory system. You can call them organs or system. We have digestive system, excretory system, nervous system, and reproductive system. Let us discuss them one by one. And you don't write, okay? ನನ್ನ ಹತ್ರ ಒಂದು PDF ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಐ ಸೆಂಡ್ ಯು. ಅದು ನೀವು ಆರಾಮಾಗಿ ಕೂಲ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಸ್ಟೋರಿ ನೋಡಕ್ಕೆ ಆರಾಮಾಗಿ ಮಾಡಿ. ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್, calm down, and you are going to score 30 marks from this subject. How much marks? 30 marks. 30 marks. So feel very daily is different ಇರುತ್ತೆ. ಡಿಟೇಲ್ ಆಗಿ ಹೋಗೋದು ನಾವು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಸರಿನಾ? ಡಿಟೇಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೊಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ಗೆ ಒಂದೊಂದು ದಿನ ಮಾತಾಡೋದು ಸಾಲಲ್ಲ. NCC ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ ಇಂದ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಟೈಮ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ ಇಂದ we will discuss. ಸರಿನಾ? We have two systems and what is the function? The basic function ನೋಡಿ ಬರೀಬೇಕು. Shape and framework. ಇದು ಬರ್ದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ you will lose marks. It protects the vital organs which are inside our body. ಮೂಳೆ ಒಳಗಡೆ ನಮ್ಮ ಹಾರ್ಟ್ ಇದೆ, ಲಂಗ್ಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಬ್ರೈನ್, ಸ್ಕಲ್ ಒಳಗಡೆ ಬ್ರೈನ್ ಇದೆ. Then it manufactures blood cells. Bone marrow ಅಂತ bones ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ bone marrow ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ blood cells ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. So it manufactures blood cells. It attach to the muscles. ಸರಿನಾ? muscles ಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದು. bones are of different shape and size. ಈಗ ನಾವು ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಬೋನ್, ಅಲ್ಲಿ ಬೋನ್ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಕೂರೋದು ಬಟ್ ಮೇಲೆ, ಅದೇ ಬೋನ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಬೇರೆ ಏನು ಬೇರೆ ಕೂರಕ್ಕೆ. ಕಾಮನ್ಲಿ ಎರಡು ಭಾಗ ಇದೆ. ಓಕೆನಾ? ಆ ಎರಡು ಭಾಗದಲ್ಲೂ ಸುಮಾರು ಸ್ವಲ್ಪ ಭಾಗಗಳಿವೆ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಎರಡು ಕಲಿತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸಾಕು. ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಕಲಿತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಲಂಟರಿ ಮಸಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಇನ್ವಾಲಂಟರಿ ಮಸಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ಕ್ಯಾನ್ ಯು ರೇಸ್ ಯುವರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್? ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್. You can. You. We are raising our hand and there are muscles attached to it. Those muscles are voluntary muscles. Your muscles are voluntary muscles. They are under our control. See here, this is the basic muscle. Okay, we can flex it, we can use it. It is voluntary muscle. ಈಗ ನಾನು ಯಾರಿಗೋ ಕೇಳಿ ನಿಮ್ದು ಹಾರ್ಟ್ ಬೀಟ್, ಹಾರ್ಟ್ ಟು ಮಸಲ್ಸ್, ಹಾರ್ಟ್ ನ ಮೇಲೆ ಕೆಳಗಡೆ ಮಾಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಮಾಡಕ್ ಸಾಧ್ಯ ನಾನು ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಅಂತ. ಸೊ ದಿಟ್ ಇಸ್ ಅ ಇನ್ವಾಲಂಟರಿ ಮಸಲ್. ಸಾಫ್ಟ್ ಮಸಲ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಕಾರ್ಡಿಯಾಕ್ ಮಸಲ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಾರ್ಟ್ ಇಸ್ ಅ ಇನ್ವಾಲಂಟರಿ ಮಸಲ್. ಸಮಭುಜ ತಿರ್ಸಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದಲ್ಲ, ನಾವು ಮೇಲೆ ತಿರ್ಸ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಕೈನ ತಿರ್ಸ್ಬೋದು, ತಲೆ ತಿರ್ಸ್ಬೋದು. ಮಸಲ್ಸ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ದೇರ್ ಆರ್ ವಾಲಂಟರಿ ಮಸಲ್ಸ್. ವಾಲಂಟರಿ ಮತ್ತು ಇನ್ವಾಲಂಟರಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? Yes. Now the beautiful blood circulatory system, heart, ಅದು ಏನೋ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಜೀವ ನೀನು ಯಾರು ಜೀವ ಇಲ್ಲ, ಹಾರ್ಟ್ ಇಲ್ಲ. Maybe ತಂದೆ ತಾಯಿ Okay. Heart is also muscle. It pumps blood. ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. It pumps blood. ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ, PDF ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಆರಾಮಾಗಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲ ನಾನು ಕಳಿಸ್ತೀನಿ, ಏನು ಬರಿಬೇಡಿ ಯಾರು. ಓಕೆ,
So now mammals only 4 chamber heart ಇದೆ. ಎಷ್ಟು chamber? 4 chamber heart ಇರುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಆ healthy adult heart rate 70 to 72 times per minute ಇರುತ್ತೆ. 65 ಇರುತ್ತೆ, 75 ಇರುತ್ತೆ. This is a general ಸರಿನಾ? Next slide. Yes. Now let us understand what is the functioning of arteries, veins, capillaries ಅದು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಬೇಜಾರಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? See, arteries, yes. Arteries carry oxygenated blood away from the heart to every other parts of the body. ಇದು ಕೂಡ ನೋಟ್ ಮಾಡಿ. Aorta is the body's largest artery. Arteries ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ? Blood oxygenated blood. ಹೆಂಗ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಹೆಂಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಚೆನ್ನಾಗಿರೋ ಬ್ಲಡ್, ಚೆನ್ನಾಗಿರೋ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆಕ್ಸಿಜನ್ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಎಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಗ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ತಲೆಯಿಂದ ಕೂದಲಿಂದ ಹಿಡಿದು ನಮ್ಮ ಮೂರು ಮುಖಾಂತರ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಆರ್ಟರೀಸ್ ಕ್ಯಾರಿ ಆಕ್ಸಿಜನೇಟೆಡ್ ಬ್ಲಡ್ ಹಾರ್ಟ್ ಇಂದ ಬೇರೆ ಅದರ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಗೆ ವೇನ್ಸ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಅದೇನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ವಾಪಸ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಖಾಲಿ. ಈಗ ನಾವು ಊಟ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ ಊಟ ಖಾಲಿ ಆಯಿತು ಇಲ್ಲ, ವಾಟರ್ ಬಾಟಲ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ. ಆರ್ಟರೀಸ್ ನೀರು ಕುಡಿದಾದ್ಮೇಲೆ ಖಾಲಿ ಆಗುತ್ತಲ್ವಾ, ಅದನ್ನ ರಿಫಿಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ವಾಪಸ್ ಫಿಲ್ಟರ್ ಹಾಕಿ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು ನೀರು ತುಂಬಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ. ಅದೇನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ನೀರು ತುಂಬುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಖಾಲಿ ಆಗಿಲ್ಲ ಬ್ಲಡ್ ನ ವಾಪಸ್ ಹಾರ್ಟ್ ಗೆ ತರುತ್ತೆ. ಏನೋ ವೇನ್ಸ್, ಕ್ಯಾಪಿಲರೀಸ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಕ್ಯಾಪಿಲರೀಸ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಟು ಆರ್ಟರೀಸ್ ಅಂಡ್ ವೇನ್ಸ್. ಅದ್ರ ಒಳಗಡೆ ಥಿನ್ ವಾಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕದು ಹೋಲ್ಸ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಅಲೌಸ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್, ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್, ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ವೇಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಟು ಪಾಸ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದ ಸೆಲ್ಸ್. ಸರಿನಾ? ಬ್ಲಡ್ ಇಂದು ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್, ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್, ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೀರ್ಕೊಂಡು ಬೇರೆದೆಲ್ಲ ಬೇಡದೆಲ್ಲ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಕಳಿಸುತ್ತೆ. ಅದೇನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಕ್ಯಾಪಿಲರೀಸ್ ಆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಆರ್ಗನ್ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು, ಮೂಗು, ಬಾಯಿ ಅಷ್ಟೇ ಗೊತ್ತಿರೋದು. ಒಳಗಡೆ ಏನೇನು ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಇದೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಕೆಲವರು ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು, ಅದನ್ನ ನೋಡೋಣ ನಾವು. ಸರಿನಾ? ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟಿಶ್ಯೂಸ್ ದಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಅಸ್ ಟು ಬ್ರೀತ್. ಏನೇನು ಸಿಗುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ? ಏರ್ವೇಸ್, ಲಂಗ್ಸ್, ಬ್ಲಡ್ ವೆಸಲ್ಸ್, ಅದೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಡೆಲಿವರ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಟು ಸೆಲ್ಸ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಬಾಡಿ. ಉಸಿರಾಡ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಾವು ಪ್ರೆಷರ್ ತಗೋತೀವಿ, ವಾಪಸ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಆಚೆ ಬಿಡ್ತೀವಿ, ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ರಿಮೂವ್ಸ್ ವೇಸ್ಟ್ gases like carbon dioxide from the body when we exhale. It protects our airways from harmful substances and irritants. ನಾವು ಕೆಲವೊಂದ್ಸಲಿ ಆಚೆ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಆಚೆ, ಕೆಲವರಿಗೆ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಆಗಲ್ಲ, ಸ್ಮಾಲ್ ಮತ್ತೆ ಕಿಡ್ನಿಯಲ್ಲಿ ನೆಫ್ರಾನ್ಸ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಕಿಡ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ? ನೆಫ್ರಾನ್ಸ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಅದು ಒಂದು ಕಿಡ್ನಿದು ಪಾರ್ಟ್ which works in functioning and filtering. ಏನು ಪಾರ್ಟ್ ಅದು? ನೆಫ್ರಾನ್. ನೆಫ್ರಾನ್ಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿ. ಈಚ್ ಕಿಡ್ನಿ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಮಿಲಿಯನ್ಸ್ ಆಫ್ ನೆಫ್ರಾನ್ಸ್. ಈಗ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮನೆ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀವಿ, ಸರಿನಾ? ದೊಡ್ಡ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ಬೇಕಲ್ಲ, ನಾವೇ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ. ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಕೆಲಸದವರು ಅವರೆಲ್ಲ ಯಾರು? ನೆಫ್ರಾನ್ಸ್. ನಾಳೆ ಹೋಗಿ ನೆಫ್ರಾನ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಅವರು ನೆಫ್ರಾನ್ಸ್ ಅವರು. ಸರಿನಾ? ನೆಫ್ರಾನ್ಸ್. ಮತ್ತೆ ನಾವು ಸ್ಕಿನ್ ಇಂದ ಕೂಡ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸ್ವೆಟ್ ಮುಖಾಂತರ. ಯಾವ ಮುಖಾಂತರ? ಸ್ವೆಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಮೆನಿ ರೀಸನ್ಸ್. ಒಂದೇ ಅಂತ ಈಗ ಫುಲ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಕೋಲ್ಡ್ ಇದೆ, ನಾವು ಸ್ವೆಟ್ ಆಗೋದು. ಫುಲ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಕೂಲ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಕಾರಲ್ಲಿ ಎಸಿ ಆನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಎಸಿ ಸ್ವೆಟ್ ಆಚೆ ಮಾಡೋದು ಎಸಿ ಆನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹಿಂಗಿದೆ ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ. ಅದೇ ತರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಇದು ಕೆಲವೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಿಡ್ನಿ. ಸುಮ್ಮನೆ ಹಂಗೆ ಇದು ಬ್ಲಾಡರ್, ಇದು ಯೂರಿನ್ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಯೂರೇಟರ್, ಕಿಡ್ನಿ, ಆರ್ಟಾ, ವೀನಾಕವ. ಇದು 5-6 ಗ್ಯಾಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ಕ್ರೀಟರಿ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಅಂತ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೇಳ್ಬೋದು. ನೀವು ಯಾವ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಅಂದ್ರೆ 4 ವಾಚಸ್ ಆನ್ 1 ಹ್ಯಾಂಡ್. ಎಷ್ಟು ವಾಚ್? 4 ವಾಚ್ ಆನ್ 1 ಹ್ಯಾಂಡ್. 4 W 1 H. ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದಲ್ಲ?
ಯಾರು ಗೊತ್ತು ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ? ಎಸ್. ವಾಟ್? ವೈ? ಈಗ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಎಲ್ಲರಿಗೆ. ಫಸ್ಟ್ ಏಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಫಸ್ಟ್ ಏಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಳಿ. ಈಗ ಗ್ರೀನ್ ಬಾಟಲ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಪ್ರೊಫೆಸರ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹಿಂದೆ ನೀವು ಅಂದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ನಾವು ಅದೇ ಸ್ಟೇಜ್ ಇಂದ ಈ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಾಸ್ ಔಟ್ ಆಗಿದ್ದೀವಿ. ಫಸ್ಟ್ ಏಡ್ ಅಂದ್ರೆ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಬಾಯ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದು ಹೇಳಿ, ತಲೆಗೆ ಏನ್ ಬಂತು? ಫಸ್ಟ್ ಏಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಮೆಡಿಸಿನ್. ಫಸ್ಟ್ ಏಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಕಿಟ್. ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್. ಫಸ್ಟ್ ಏಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಏಡ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಅಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇಂಜರಿನ ಮಿನಿಮೈಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಸರ್ವಿಸ್ ಬರೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಯಾವ ತರ ಕ್ಲೋಸ್ ಟು ವೆರಿ ಗುಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಆನ್ಸರ್ ಏನ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ, ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಇದು ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಲ್ಲ. ಕ್ಲೋಸ್ ಟು ವೆರಿ ಗುಡ್. First aid is the first and immediate assistance given to any person with either a minor or a serious illness or injury. ನಾನು ಕೈ ಕುಯ್ಕೊಂಡೆ, ಚಾಕು ತಗೊಂಡು ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ಕುಯ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಏನೋ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕುಯ್ಕೊಂಡೆ. ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಬ್ಯಾಂಡೇಜ್ ಹಾಕ್ತೀರಾ, ಅರ್ಶಿನ ಪುಡಿ ಹಾಕ್ತೀರಾ, ಯಾರೋ ಕೆಲವರು ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಯಾರು ಮಾಡಲ್ಲ. ಬ್ಯಾಂಡೇಜ್ ಹಾಕ್ತೀವಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಮೈನರ್ ಇಂಜರಿ. ಬೈ ಚಾನ್ಸ್ ಒಂದು ಬಿದ್ದಿ ಫ್ರಾಕ್ಚರ್ ಆಯ್ತು ಕೈ, ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್. ಓಕೆ, ಐಸ್ ಹಾಕ್ತೀರಾ, ಇಲ್ಲ ಕಣ್ಣೀರಲ್ಲಿ ಕೈ ಹಾಕ್ತೀರಾ, ಇಲ್ಲ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಕೂರಿಸ್ತೀರಾ? ಎಸ್, ಜಾಸ್ತಿ ಏನು ಹಿಂಗ್ ಬಿದ್ದಿದ್ರೆ ಕೈ ಮುರಿದೋಗಿದ್ರೆ ಹಿಂಗ್ ಕೂರಿಸ್ತೀರಾ, ನೋವು ಕಮ್ಮಿ ಆಗಲಿ ಅಂತ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಫಸ್ಟ್ ಏಡ್. ಸಿ, ನೀವು ಡೆಫಿನೇಷನ್ ನಿಮ್ಮ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿ. ನಾನು ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಬರೆಯೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಇಂದ ಕೈ ಮುರಿದೋಗಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಬರೀರಿ ಅಷ್ಟೇ, ಎಲ್ಲ ಇಳಿಸ್ಕೊಬಿಡಿ. It is first aid. Can happen at any time. So fractures, a bone fracture is a full or partial break in the continuity of bone tissue. I felt this is one of the most precise and scientific, short, sweet explanation. What are the causes? Fracture aga karana ಏನು? ನೀವು ಹೇಳಿ. ಫ್ರಾಕ್ಚರ್ಸ್ ಏನೇನು ಆಗ್ಬೋದು ನಿಮ್ಮ ಅಂದಾಜಲ್ಲಿ? ವೆರಿ ಗುಡ್. ಆಟ ಆಡ್ತಿದ್ದಾಗ ಬಿದ್ದು. ಬನ್ನಿ ಬೇಗ. ಜ್ವರ ಗೆದ್ದಾಗ ಟಕ್ಕಂತ ಬಿದ್ದೋಗಿರೋದು ಅದಾ? ಓಕೆ, ಗುಡ್. ಸಡನ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಬೋನ್ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಾಗ. ವೆರಿ ಗುಡ್, ಕರೆಕ್ಟ್. ಸಿ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದೀನಿ, ಯಾರೋ ಕುಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಹೊಡೆದ ಕಾಲಿಗೆ ಹೇಳು ಅಂತ ಮುರಿದೋಯ್ತು ಕಾಲು. ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಸಡನ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್. Okay. So now we are studying about first aid, which is one of the most important concept and very necessary for us. ಈಗ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನಾನು ಇಲ್ಲಿಂದ ಬಿದ್ದೆ, ಓಡಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಬೀಳ್ತೀನಿ, I can get a fracture or a sprain or strain in a muscle. So let us discuss taking daily life scenario. ಸರಿನಾ? ಈಗ ಇವತ್ತು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಚಪಾತಿ ಇತ್ತು ಅಲ್ವಾ, ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಪಲ್ಯ ಆಯ್ತು, ಮತ್ತೆ ಭಾತ್. ಅದೇ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಬಿರಿಯಾನಿ ಇರ್ತಿದ್ರೆ ನಾವು ತಿನ್ನೋದ್ ಸ್ಟೈಲ್, ನಾವು ತಿನ್ನೋದ್ ರೀತಿ, ಜೋಶ ಬೇರೆ ತರ ಇರ್ತಿತ್ತು. ನಿಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನನ್ನಂತೂ ಇರ್ತಿತ್ತು. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕೈಯಿಂದ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಪ್ಲೇಟಿಂದ ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಇರ್ತಿತ್ತು ಅಲ್ವಾ. ಬಿರಿಯಾನಿ ನಮ್ಗೆ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಏನಾದ್ರು ಇದ್ದಾಗ ಹಂಗ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಹೌದಾ ಇಲ್ವಾ? ಹಂಗ ನಾನು ಮಾಡಕ್ ಹೋಗಿ ಮೂಳೆಗೆ ಸಿಗಾಕ್ಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಕತ್ತಲ್ಲಿ, ಅದನ್ನ ಏನಂತಾರೆ? ಚೋಕಿಂಗ್ ಅಂತಾರೆ. ವಾಟ್ ಡು ವಿ ಕಾಲ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್? ಚೋಕಿಂಗ್. ರಿಪೀಟ್, ಚೋಕಿಂಗ್. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಚೋಕಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿ ಅಂತ ಬಂದಾಗ, ಎನಿಥಿಂಗ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಸ್ಟಕ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಫುಡ್ ಪೈಪ್ ಫಾರ್ ವೇರಿಯಸ್ ರೀಸನ್ಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಚೋಕಿಂಗ್. ಸಿಂಪಲ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್, ಎಲ್ಲರೂ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಸಿ ಆ ಥರ ಆದಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ. ಕನ್ನಡ ಹೂ ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಕನ್ನಡ? ಓಕೆ, ಎವ್ರಿವನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್, ಐ ಬಿಲೀವ್. ಓಕೆ, ಫೈನ್. ಚೋಕಿಂಗ್ ಆದಾಗ ಮೊದಲು there are few basic steps which we should follow. The first is encourage the person to keep coughing. ಜೋರಾಗಿ
ಜೋರಾಗಿ ಕೆಮ್ಮು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಗಾಬರಿ ಆಗ್ತೀವಿ. ಯಾರಾದ್ರೂ ಬರ್ಕೋತಿದ್ರೆ ಏನು ಬರಿಬೇಡಿ, ಬುಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿ ಆರಾಮಾಗಿ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಗಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅಷ್ಟೇ ಕೆಲಸ. ಸರಿನಾ? ಬುಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿ ಕಾಲ್ ಆರಾಮಾಗಿ ಫ್ರೀ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮೂವಿ ನೋಡೋದು ನೋಡಿ ಅಷ್ಟೇ. ಸರಿನಾ? The first step is encourage the person to cough. Second step, snap it out. ಏನಂತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಎರಡು ತರದ ಒಪಿನಿಯನ್ ಇದೆ. ಒಂದು ಒಪಿನಿಯನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂಗೆ ಬೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು, ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಇನ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಕೇಸಸ್, ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, give 5 sharp blows between the shoulder blades. Shoulder blades is what? This spot ಮಧ್ಯ ಬೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಜೋರಾಗಿ ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಚೆಕ್ ದೇರ್ ಮೌತ್. ಬಾಯಲ್ಲಿ ಅಕಸ್ಮಾತ್, ಈಗ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಿಂದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ. 1.5 year ಪಾಪು ಇದೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ. ನಾನೇ ತಗೊಂಡ್ಬಂದು ಕಿಟ್ ಕ್ಯಾಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅದು ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಕೊಟ್ಟೆ. ಅದೇನು ತಿಂತ ಸಿಗಾಕ್ಸ್ಕೊಬಿಟ್ಟಿತ್ತು. ಬಟ್ ಐ ವಾಸ್ ಲಕ್ಕಿ, ವಿ ವರ್ ಲಕ್ಕಿ ಇನ್ ಹೌಸ್. ಓಪನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಲ್ಲೇ ಇತ್ತು ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ, ಕೈಯಿಂದಾನೇ ತೆಗಿಯಕಾಯ್ತು. ಸೊ ಅದೇ ತರ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಚೆಕ್ ದ ಮೌತ್. ಸ್ಕ್ವೀಸ್ ಇಟ್ ಔಟ್. ಸ್ಕ್ವೀಸ್ ಇಟ್ ಔಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಚೆಸ್ಟ್ ಡೈಫ್ರಮ್ ಒಂದು ಸ್ಪೇಸ್ ಇದೆ, ಸಾಫ್ಟ್ ಬೋನ್ ಇದೆ, ಗ್ಯಾಪ್. ಆ ಗ್ಯಾಪ್ ಮಧ್ಯ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೈ ಹಿಂದೆಯಿಂದ ಸ್ಕ್ವೀಸ್ ಮಾಡಿ. ಸಿ ದಿಸ್ ಪೊಸಿಷನ್. ಓಕೆ, ಈ ತರ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ವೀಸ್ ಮಾಡಿ. ಅಂಡ್ ಯಾವತ್ತೂ ಫಸ್ಟ್ ಏಡ್ ಅಂತ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮ್ದು ಫಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಫಸ್ಟ್ ಏಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬರಲಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನ್ ಬರೀಬೇಕು? ಮೇಕ್ ದ ಪರ್ಸನ್ ಕಂಫರ್ಟಬಲ್. ಯಾವುದೇ ಇಂಜರಿ ಇರಲಿ, ಕಾಲ್ ಮುರಿದಾಕೊಂಡ, ಕೈ ಸುಟ್ಟೋಯ್ತು, ಕರೆಂಟ್ ಬಡ್ದು ಬಿದ್ದ, ಏನೇ ಇರಲಿ, ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಇಸ್ ಮೇಕ್ ದ ಪರ್ಸನ್, ರಿಪೀಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ಮೀ, ಮೇಕ್ ದ ಪರ್ಸನ್ ಕಂಫರ್ಟಬಲ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಲಾಸ್ಟ್, ಕಾಲ್ ಫಾರ್ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಸ್ ಸೂನ್ ಆಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಪಾಯ್ಸನಿಂಗ್. ಪಾಯ್ಸನಿಂಗ್ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ 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 ವಾಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಅ ಹ್ಯೂಜ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಪಾಯ್ಸನ್ ಸುಮಾರು ತರದ ಆಗುತ್ತೆ. ಅವಳು ಕೈ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಲು, ಇವನ್ ಕೈ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟ ಅಂತ ಹಾರ್ಪಿಕ್ ಕುಡ್ಕೊಡೋದು, ಇಲ್ಲ ವಿಷ ತಿನ್ಬಿಡೋದು, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತರ ಇದೆ ಕೆಲವು. ಮೂವ್ ಬಿಯಾಂಡ್ ದ ಸ್ನೇಕ್ ಸ್ಟ್ರೈಕಿಂಗ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಇದು ಜನರಲ್, ಇದು ಹಾವಿದೆ ಅಂತ ನಾನು ಸ್ನ್ಯಾಪ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೋಗೋದು. ಹಾವು ಎಲ್ಲಿದೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿ, ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅದು. ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೆಪ್, ರಿಮೇನ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಅಂಡ್ ಕಾಮ್ ಟು ಹೆಲ್ಪ್ ಸ್ಲೋ ದ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಫ್ ವೆನಮ್. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಕಚ್ಚೆ ಬಿಡ್ತು, ನೀವು ಸ್ನ್ಯಾಪ್ ತಗೋತಿದ್ದೀರಾ ಅಥವಾ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೋ ಹೋಗಿದ್ದೀರಾ, ಬಂದ್ ಚಕ್ಕಂದ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಚ್ಚಂತ ಕಚ್ಚಿತು, ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಗಾಬರಿ ಆಗ್ಬೇಡಿ. ನೀವು ಗಾಬರಿ ಆದ್ರೆ ಬ್ಲಡ್ ಫ್ಲೋ ಕೂಡ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ವೆನಮ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕಾಮ್ ಆಗಿರಿ. ಹೇಳಕ್ ತುಂಬಾ ಸುಲಭ, ಬಟ್ ಸ್ಟೇ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಕಾಮ್ ಆಗಿರಿ, ಸರಿನಾ? Position yourself if possible so that the bite is at or below the level of your heart. ನೋಡಿ, ಏನು ಜಾಸ್ತಿ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಮಾಡಬೇಡಿ, ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಗಿ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನಿಮ್ ಕೈ ಕಚ್ಚಿತು ಏನಾದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಮೇಲೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬ್ಲಡ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ.